ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸುಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಬ್ಬದ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, ಮಗನಾದ ದೇವರು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹರಸಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಬ್ಬದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ, ಸಮಾನ ಬಾಳ್ವೆ ಆಗಿರಲೆಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿರಿ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿರಿ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ಮಹಿಮಾ, ಪ್ರತಾಪ, ವೈಭವ, ಪರಾಕ್ರಮಗಳು ನಿನ್ನವು. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ. ಯೆಹೋವನೇ, ರಾಜ್ಯವು ನಿನ್ನದು. ನಮ್ಮ ಕಣಜಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿರುವಂತೆಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಸಫಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಾತನು. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಫಲೋತ್ಸವದ ಆರಾಧನೆಯು ತ್ರಯೇಕ ದೇವರಾದ ನಿನಗೆ ಘನ, ಮಾನ, ಮಹಿಮೆಗಳು ತರಲಿ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತುಳು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 29ನೇ ತುಳು ಸಂಗೀತ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇ, 3ನೇ, 7ನೇ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡೋಣ. ತುಳು ಸಂಗೀತ 29. ಯೆಹೋವ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿನೇ ಪಂಡದ ಆಯ ಕೀರ್ತನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡೋಣ.
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ ಪರಿಪಾಲಕನೂ ಆದ ದೇವರೇ, ಭೂಮಿಯು ಇರುವ ತನಕ ಬಿತ್ತನೆಯು, ಕೊಯ್ಲು, ಚಳಿಯು, ಸೆಕೆಯು, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವು, ಹಿಮಕಾಲವು, ಹಗಲು ഇരുಳು ಇವುಗಳ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಾತನೇ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಈವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. O Lord our God, how majestic is your name in all the earth. We proclaim this morning your greatness as we magnify your name and declare, let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the sea resound, and all that is in it. Let the fields be jubilant, and everything in them. Let all the trees of the field sing for joy. For through him all things were made, and without him nothing was made that has been made. Lord, we adore you. Amen. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಲಕ್ಷ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಆಗಲೆಮ್ಮ ದೇವರೇ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ, ನೀನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮಳೆಗಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಗಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಭಾವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸಂತೈಸಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳಿಂದ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು. ಸಭೆ ಲಕ್ಷ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಆಗಲೆಮ್ಮ ದೇವರೇ. As we pray, the congregation response will be Laksha Stotra Ninage. Let us pray. Worthy are you, Lord God Almighty. We thank you for being the King of glory. We give you thanks for the promise of this day and for all your bounteous blessings of each day. Our mind cannot comprehend your greatness. Our lips cannot stop exalting your praises, and our being cannot recount your manifold deeds. Just this we say with gratitude and gratefulness. Thank you. Thank you for being our Father, Redeemer, Shepherd, and King. We will sing your praises with our dying breath. Our hope is in you, the Lord our God. Sabe. Laksha Stotra Ninage Agalena Devare. The responsive reading for today's Harvest Festival has been taken from the book of Psalms, chapter 65, verses 1 to 13. Psalms 65, verse 1 to 13. Praise awaits you, our God, in Zion. To you our vows will be fulfilled. Congregation, You who answer prayer, to you all people will come. when we were overwhelmed by sins, you forgave our transgressions. Congregation, Blessed are those you choose and bring near to live in your courts. We are filled with the good things of your house, of your holy temple. you answer us with awesome and righteous deeds. God our Savior, the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas. Congregation response, Who formed the mountains by your power, having armed yourself with strength. who still the roaring of the seas, the roaring of their waves, and the turmoil of the nations. Congregation response, The whole earth is filled with awe at your wonders. Where morning dawns, where evening fades, you call forth songs of joy. you care for the land and water, you enrich it abundantly. The streams of God are filled with water to provide the people with grain,
for so you have ordained it. Congregation response. You drench its furrows and level its ridges. You soften it with showers and bless its corp. You crown the years with a bounty, and your carts overflow with abundance. Congregation response. The grasslands of the wilderness overflow. The hills are clothed with gladness. Shall we all say together? The meadows are covered with flocks, and the valleys are mantled with grain. They shout for joy and sing. May God add His blessings on the reading of this psalm. ಫಲೋತ್ಸವದ ಆರಾಧನೆಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ವೇದ ಭಾಗವು ಅದು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಾಕಿಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನದಿಂದ 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ಕೇಳೋಣ. ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಮಲಾಖಾಯ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ವರ್ಸ್ 6 to 12. ಮಲಾಕಿಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ರಿಂದ 12 ವಚನಗಳು. ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಯಾಕೋಬ ಸಂತತಿಯವರೇ ನೀವು ನಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಓರೆಯಾದಿರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ತಿರುಗಿರಿ, ತಿರುಗಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ತಿರುಗುವೆನು. ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋಣವೆನ್ನುತ್ತೀರಾ? ನರಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ನೀವೋ ನನ್ನಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಂದು ಕೇಳುತ್ತೀರೋ? ದಶಮಾಂಶ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥ, ಇವುಗಳನ್ನೇ. ನೀವು ಅಂದರೆ ಈ ಜನಾಂಗದವರೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವರಾದ ಕಾರಣ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಆಲಯವು ಆಹಾರ ಶೂನ್ಯವಾಗದಂತೆ ನೀವು ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಯಾವತ್ತನ್ನೂ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ. ನಾನು ಪರಲೋಕದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಹಿಡಿಯಲಾರದಷ್ಟು ಸುವರಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುವೆನೋ ಇಲ್ಲವೋ? ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ನುಂಗುವ ಹುಳವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ತಡೆಯುವೆನು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಫಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡದು. ನಿಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಹಣ್ಣು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉದುರಿ ಹೋಗದು. ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಆಗ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಳವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧನ್ಯರೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವರು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಆನಂದವಾಗಿರುವುದು. ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಆಮೆನ್. Now we shall have a special number by our UBM choir. दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल. दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल. शाम और सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए. घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो चरवाहा है तू, क्यों डरूं मैं. पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं. ताकू हमेशा तुझे का मैं, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं.
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಾನವ ನೀಡಿದೆ ಎಲಿಯಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆಹಾರವ ನೀಡಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯುಂಟಾಯಿತು ನೀನುಳಿಯಲು. ಹೇಗೋ ಬೆಳಕಿ ಉಳಿದು ನೀನುಳಿಯಲು. ನಿನ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯವೋ ದೇವಾ, 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 ನಿನ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯವೋ ದೇವಾ. For your steadfast love and boundless grace, O Lord, we give you thanks. For your generous compassion, O Lord, we give you thanks. For every gift and every blessing, for every need that you supply, what shall we render, O Lord, to you? With a heart of thanks, we sing to you, our Lord and King, for you are good, and your love endures forever. Your faithfulness we proclaim as we bless your name, and we raise this hymn of praise with a heart of thanks, with a heart of thanks, with a heart of The New Testament reading for this Harvest Sunday is taken from the letter of Paul to the Church of Ephesus, chapter 3, verses from 14 to 21. Ephesians, chapter 3, verses from 14 to 21, beginning to read from verse 14. For this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to him
who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. May the Lord add his blessings to this reading. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಓದಲು ನೇಮಕವಾದ ಸುವಾರ್ತ ಭಾಗವು ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 41ರಿಂದ 44ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ. ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 41ರಿಂದ 44ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ. ಏಸು ಬೊಕ್ಕಸದ ಮನೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಜನರು ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಬಹಳ ಹಾಕುತ್ತಿರಲು ಒಬ್ಬ ಬಡವಿಧವೆಯು ಬಂದು 2 ಕಾಸು ಅಂದರೆ 1 ದುಗ್ಗಾಣಿ ಹಾಕಿದಳು. ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಬೊಕ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಈ ಬಡವಿಧವೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು, ಈಕೆಯೋ ತನ್ನ ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೂ ತನಗಿದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಳು, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಳು ಅಂದನು ಎಂಬುವಂಥದ್ದೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುವಾರ್ತಾ ಪಾರಾಯಣವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್. ನಾವು ನಂಬಿರುವಂಥ ಅಪೋಸ್ತಲಿಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆತನ ಏಕಕುಮಾರನಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಈತನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ಕನ್ಯಾಮರಿಯಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪೊಂತಿ ಪಿಲಾತನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮೆ ಹೊಂದಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಸತ್ತು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದನು. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಫಲಪಾಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಬದುಕಿರುವವರಿಗೂ ಸತ್ತವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯು, ಭಕ್ತರ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆಯು, ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರವು, ದೇಹದ ಪುನರುತ್ಥಾನವು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಉಂಟೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್. ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. The Bible says it's a very good thing to give thanks to the Lord. On this Harvest Sunday, let us all come before Him and thank Him for everything that He has done in our lives. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord.
You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ಯೋಹನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ತೋಟಗಾರನು. ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಫಲ ಕೊಡದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಆತನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದೊಂದು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಲೋಕದ ಗಂಡಾಂತರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇರಲಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಗೀತಕಾರನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಸಿರೊಂದಿಗೆ ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡೋಣ. ಉಸಿರಾದ 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 ಯೇಸು, ನನ್ನುಸಿರಾದ ಉಸಿರಾದ ಉಸಿರಾದ
ಔಷಧಿಯು ನಿನ್ ವಾಕ್ಯವೇ ನನಗೆ ಆಹಾರವು ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಔಷಧಿಯು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ಯೇಸು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ಯೇಸು ಉಸಿರಾದ 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 ಯೇಸು ನನ್ನುಸಿರಾದ ಉಸಿರಾದ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನುಸಿರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನುಸಿರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ನನ್ನುಸಿರೇ ನಾನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನ್ನುಸಿರೇ ನಾನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಉಸಿರಾದ 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 ಯೇಸು ನನ್ನುಸಿರಾದ ಉಸಿರಾದ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನುಸಿರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನುಸಿರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ನನ್ನುಸಿರೇ ನಾನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನ್ನುಸಿರೇ ನಾನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸುಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೋರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾ ತ್ರೇಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹರಸಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು, ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಯಹೂದ್ಯರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳು. ಬೇಸಾಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೃತಭಾವದಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರೂ ಕೂಡ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಎಂಬುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ಜನರು ಬೇಸಾಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಹಬ್ಬ ಅದು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೂ ಅದಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಈ ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೇಮಕವಾಗಿರುವಂಥ ವೇದಭಾಗ ಅದು ಮಲಕಿಯನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಚನದಿಂದ 12 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೌನವಾಗಿ ದೇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಯಸೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೃತದ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯಿಸು. ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಶರಣನೇ, ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನೇ, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳ ಧ್ಯಾನ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಬ್ಬ
ಅದು ಸ್ತೋತ್ರದ ಆರಾಧನೆ, ದೇವರಿಗೆ ಕೃತ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಂದರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಲಕಿಯ ಪುಸ್ತಕದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2 ವಚನಗಳನ್ನು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇನೆ. ಆ 1ನೇ ವಚನ, ಅದು 7ನೇ ವಚನ ಇರುವಂಥ ಕಡೆಯ ಭಾಗ. ತಿರುಗಿರಿ, ತಿರುಗಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ತಿರುಗುವೆನು. ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಇನ್ನು 12ನೆಯ ವಚನ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಆನಂದವಾಗಿರುವುದು. ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಲಕಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಇಡೀ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಮಲಕಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಇಲ್ಲವೇ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಹಾನರಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಬೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಗಾಡ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್. ಹಾನರಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಬೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಗಾಡ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್. ಭಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು, ಅದು ಈ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿರುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಯಂತೆ. ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನ. ದೇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯ, ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಉಪಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲಕಿನ ಪುಸ್ತಕದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಕಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್ಡ್ ಯು. ಆತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಯಾವುದಂದರೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದೆನು. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪು ತಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಲಕಿಯನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಬಾಬಿಲೋನಿಂದ ಸೆರೆಯಿಂದ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 538 ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೈರಸನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದಂಥ ರಾಯಸದ ಮೇಲೆಗೆ ಎಜ್ರನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50,000 ಜನರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಹಮೀಯನು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 445 ಸುಮಾರಿಗೆ ಆತನು ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಕಿಯನು ಆ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆತನು ಬರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮೊದಲನೆಯ ಮಾತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯೆರೆಮೀಯನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಯಾವುದಂದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಬಾಬಿಲೋನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ವ್ಯವಸಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕರೆತರುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಯಾವುದಂದರೆ, ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆತನು ಅವರನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ನಾನು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಯಹೂದ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದದ್ದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಯಜ್ಞನ ಮೂಲಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೆರುಬ್ಬಾಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ. ಆ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಬಬಿಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ್ದು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಕೂಡ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಈಗ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗೊಂದು ಸಾರಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇಕೆ ಅನ್ಯರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ, ದೇವರು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಬ್ರಿಯರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಮಾತು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೆನ್ನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವೂ ಹಾಗಿರುವನು. ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥ ಕರ್ತನು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಇಸ್ರೇಲರ ಚರಿತ್ರೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಂಥ ಆ ಕ್ರಮ ನಿಯಮಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವೇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಳೆ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಋತುಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆಯೂ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವ, ಬೆಳಕನ್ನು ಕಳಿಸುವ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಉದಿಸುವಂಥ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದು? ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಸೋ ಗುಡ್, ಹಿ ಲವ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದರಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾನವನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾನವನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆತನು ತಾನು ಯಾವ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಬರಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ಮಾನವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ಆತನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಆತ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಕಾಣುವಂಥ ಈ ಭತ್ತದ ಈ ತೆನೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಹಣ್ಣಿನ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಯಾವುದಂದರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಈವನ್ ನಾವ್ ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಅಸ್. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಾವು ಆತ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ? ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ದೇವರ ಆ ಮಹಾಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗೊಂದು ಸಾರಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ದೇವರ ಆ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾದುದರಿಂದ ನಾವು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬದಲು ಕೊಡಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಯಾವುದಂದರೆ ದೇವರ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದೇ. ಯಾಕೋಬನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಆತನು ಕರೆದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಯ ಆತನು 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹದ್ದು, ದೇವರ ಆತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೋಬನೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾರಾಯ ನನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗಾಡ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಹಿಮ್. ಆತ ಹೇಳುವಂಥ ಅರೈಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಬೇಥೇಲ್, ನೀನು ಎದ್ದೇಳು ಆ ಬೇಥೇಲಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಡೀ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಬೇಥೇಲ್.
ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ಬೇತೇಲ್ ಎಂಬುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು? ಯಾವ ದೇವರು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದನೋ, ಯಾವ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದನೋ, ಯಾವ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಸಿದನೋ, ಈಗ ಅವನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಆತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಟು ಗಾಡ್, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದು. ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಬ್ಬ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆತನ ಕೃಪೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ದೇವರೇ ನೀನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಮಹಾಪ್ರೀತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿ ಆ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎಂಬುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಸಂಗತಿ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಯಾವುದಂದರೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಎರಡನೆಯ ಮಾರ್ಗ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಸಂಬಂಧ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲಕ. ದೇವರಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮೂಲ, ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆರಾಧನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಲಕಿಯನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತಹದ್ದು ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮೂಲಕ, ದೇವರ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ. ಆರನೇ ಅಡಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದು? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನ, ದೇವ ಸ್ತುತಿ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಆ ಆರಾಧನೆ ಅದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಂಡುಕೊಂಡು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಮಲಕಿಯನು ಯಹೂದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೀಗೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಆರಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಕುರುಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಸತ್ಯ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಜಕರ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ, ಅಸತ್ಯ ಬೋಧನೆ ಎಂಬುವಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಇಲ್ಲವೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ನಾಯಕರುಗಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಂಚುರಿ, ವಿ ಸಿ ದಟ್ ದಿ ಕರಪ್ಟ್ ಲೀಡರ್, ಕರಪ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ and offer the polluted food on the altar. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈವನ್ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೆವರ್ ಚೆಕ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಡಿಫೈಲ್ಡ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅವರು ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಈಗ ತಂದುಕೊಂಡಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನಡೆಸುವಂಥ ನಾಯಕರುಗಳೇ ಸಂಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಂಡದ್ದನ್ನು ಈಗ ಮಲಕಿಯನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನರ್ಥ? ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಹಬ್ಬ ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಹಬ್ಬ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು? ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದಂದರೆ ನಾಯಕರುಗಳ ಸೋಲು. ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದು ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದುರಂತ ಎಂಬುದೇ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಬೆಳಕಾಣಿಕೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದು? ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಯೊಡನೆ ಆತನ ಮಂದಿರ ದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಕೀರ್ತನೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವಿಸಿರಿ, ಉತ್ಸಾಹದೊನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಆತನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಶೌಟ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ಬೋಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ದೇವರನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಗಳು, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಸ್ತೋತ್ರ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ? ಆರಾಧನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಕಲಿತರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಇಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಇಫ್ ಅವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಬೇರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಲಾದರೆ, ಈವನ್ ವೆನ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ಡ್, ಇಫ್ ಅವರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ? ಆರಾಧನೆಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವರನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸು, ಗದರಿಸು, ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಖಂಡಿಸು ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಇಲ್ಲವೇ ಮನರಂಜನೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಆದರೆ, ಆಗ ನಿಜವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬೆಳೆಕಾಣಿಕೆ ಹಬ್ಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಹೌ ಶಲ್ ಐ ರೆಂಡರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್? ಹೇಗೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಿ? ನಮ್ಮ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿರುಗೊಂದು ಸಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ತನ ಮಹೋಪಕಾರಗಳ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ರಕ್ಷಣಾ ಪಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಪಡಿಸುವೆನು. ಅದು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಗಾಡ್. ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಆರಾಧನೆ ಅದು ಮನರಂಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆರಾಧನೆ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು? ಹೇಗೆಂದರೆ, ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿರುಗೊಂದು ಸಾರಿ ಕಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು, ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ದೇವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅದು ತಿರುಗೊಂದು ಸಾರಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನು? ದೇವರೇ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆ ನಿಜ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಸ್ತುತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದೇ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ ಹೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ, ಮಲಕಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 10ನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು, ದಶಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ, 10ನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ಎಂಬುವಂಥ ವಿಚಾರವಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಡೆಸುವಿಕೆ ಬದಲಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಸಭಾ ಸೇವೆಯ ಮುಂದರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅದು ದಶಾಂಶ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯು ಆರ್ ರಾಬಿಂಗ್ ಮೀ, ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದನ್ನು? ದಶಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ
ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಲಕಿಯನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮಲಕಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗನ್ಸಾರಿ ಹಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುವಂತಹದ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಿರುಗನ್ಸಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈಗ ದಶಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕೂಡ ದಶಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮೋಶೆಯು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೊದಲೇ ಅಬ್ರಹಾಮನು 10ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದಶಾಂಶ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ತಿರುಗೊಂದು ಸಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾವುದಂದರೆ, ದಶಾಂಶ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಯಮ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಸಸ್. ಅದು ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದದ್ದು. ಈ ದಶಾಂಶ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಇಸ್ರೇಲರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಲೇವಿಯರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ದೇವನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಡವರಿಗಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ದಶಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಈ ದಶಾಂಶ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಸಸ್. ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ನಾವು ಬರುವಂತಹದ್ದು ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆ ಕೃಪೆಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಗೆ? ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ದಶಾಂಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಗ್ರೇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಅದು ನಾವು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ತಿರುಗು ಸಾರಿಯ ಇಡೀ ಭಾಗವನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಯಂತೆ. ಇಸ್ರೇಲರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್. ಓಕೆ, ದೇವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ತಿರುಗಿಯ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕವೇ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇವನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಸೇವ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ರೇಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ? ಆ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲಕ, ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ತಿರುಗೊಂದು ಸಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಕೃಪೆಯ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಗ್ರೇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಇರಬಾರದು. ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಹೀಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದೇವರ ತಾನೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಪಿಗಳು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಆತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯದ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ, ಮರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪರಲೋಕದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಆತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದಶಾಂಶ ಕೊಡುವಂಥದ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭದ್ರತೆಗೆ, ಉಳಿಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೇವಲ 10% ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಆಗ ದೇವರು ಕೇಳುವಂಥದ್ದೇನು? ದಶಾಂಶವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತೆಯನ್ನ. ನಾವು ಕದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ದಶಾಂಶವಲ್ಲ. ನಾವು ಕದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆವಾರ್ತೆತನದ ಸಂಗತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತಿರುಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಯಂತೆ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಇನ್ನು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ,
ಯಾಜಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದು 10% ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ 22% ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಗೇವ್. ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಕಾಗಿ, ಸುವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಸಭೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಪಾಠ ಓದಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಬಡವೆ ವಿಧವೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ 2 ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದೇ ಆ 2. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಶಬ್ದಗಳು ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂಥ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಗೆ ತಿರುಗೊಂದು ಸಾರಿ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮಾನವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂತೋಷ, ತನಗಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಬರ್ತಾನೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಉಪಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಯಸಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆಯೋ ಅದು ಕೊಡದವನು ಅವನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದು? ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಜೊತೆಗೆ ಅದೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಬಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ 3 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು, ತಿರುಗಿರಿ. ಯಾರ ಕಡೆಗೆ? ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. 2ನೆಯ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ. ಇನ್ನು 3ನೇದಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕೊಡಿರಿ. ಏನನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು? ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ದಶಾಂಶ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಬಹುಶಃ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರ ಜೀವನ ನಾವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬಂದಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 20 ಮಿಷನರಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಸಂಪೂರ್ತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಬೋಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೇವಲ 6 ಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬಳಸ್ತಿದ್ರು. ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಸಂಬಳ 2ಕ್ಕಿಂತ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ 6 ಪೌಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅವರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಾನ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ. ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಬ್ಬ ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ದೇವರಿಂದ ಹುದುವಾಗಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಏನು? ನಾವು ಕೊಡಬಹುದಾದಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿರುಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು, ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಆ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ತಣ್ಣಗಾಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಂದ ಚಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಗಮನಿಸೋಣ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆ ದೇವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. 2ನೇದಾಗಿ
ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಪ ತಂದುವಂಥ ಮುರಿದು ಹೋದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ನಮಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಎಲ್ಲ ತಲಾಂತುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಯ, ಎಲ್ಲ ಹಣ, ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ದೇವರ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕದ್ದುಕೊಂಡದ್ದು ದಶಾಂಶ ಅಲ್ಲ, ಕದ್ದುಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ, ಯಾವುದನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದೇ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ, ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ 3 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ 3 ಶಬ್ದ: ತಿರುಗಿರಿ ದೇವ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಕೊಡಿರಿ ಆ ದೇವ ಸೇವೆಗೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಭು ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಆನಂದವಾಗಿರುವುದು. ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ನೀ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುರಿದು ಹೋದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅನ್ಯಾಯ ನಾಯಕರ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುರಿದು ಹೋದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಅನ್ಯೋತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ನೀನು ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ಈ ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಈ ಭತ್ತ, ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಈ ಫಲಗಳು ಕೇವಲ ಹಬ್ಬದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ನೋಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕುಳಿತಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ಆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ದೇವರೇ ಆ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ನೀಡು. ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ಬೆಳೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಬ್ಬ ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಹಬ್ಬ. ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗದೆ, ನಾವು ನಿನಗೆ ವಂಚಿತವನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು, ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆಮೇನ್. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು. ಎಲ್ಲ
ಸಭಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಚರ್ಚ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆ ಹಬ್ಬವು ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಭತ್ತದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ಹಬ್ಬದ ಏಲಂ ಕಾಣಿಕೆ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಭಾ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. UPM ಚರ್ಚ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ವಿಭಾಗವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಬಾಸೆಲ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ನ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಲು, ಸಂಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ UBMCಯ ಯುವ ವಿಭಾಗವು ಬೆಳೆ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಅಂತಾಕ್ಷರಿ, ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್, ಟ್ರೆಷರ್ ಹಂಟ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ 13 ಸಭೆಗಳ ಯುವ ಜನರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯವರು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕ್ನ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತದನಂತರ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8:30ರವರೆಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಲೈಫ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದೇವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಗೀತವಾಗುವಾಗ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನೀಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಉದಾರವಾದ ದೇಣಿಗೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Basil Chronicles, our digital magazine, is publishing the Harvest edition today, 11th October 2020. Congregation is requested to please read the same for spiritual enrichment and growth. I personally thank each one of you who have contributed for this magazine. On behalf of the office bearers and the council members, I wish each and every one of you a very happy and blessed Harvest Festival. Greetings to one and all, in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. On behalf of the United Basel Mission Church Council, I would like to wish you and your family a very happy and blessed harvest. During the COVID-19 pandemic, the churches are struggling to keep their members connected, and that has given us, the United Basel Mission Churches, an opportunity to go live
with our online digital church services. Taking the digital story ahead, today, the United Basel Mission Churches disembark on a refreshing digital journey by launching our dedicated website. The top 5 reasons why a church needs a dedicated and active website. Reason number 1, our website keeps our congregation always active and engaged. Reason number 2, it caters to the spiritual manna for the members who are unable to attend the physical service, especially the aged ones. Reason number 3, the website allocates a central location to share, update these social programs and the bulletins. Reason number 4, the website helps introduce the public or the members to the Basel Mission leadership and the pastors across the churches. It also helps to welcome the outsiders to our congregation and support our various ministries. Well, reason number 5, and the most important, our website also extends a secure way to receive digital donations and contributions. Thus, with all your support, love, and constant prayers, on this auspicious day of harvest, I would like to dedicate our website, www.ubmchurches.com, for the glory of God and for the extension of His kingdom. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Well, to summarize the salient features of our website, www.ubmchurches.com, is as follows. The homepage consists of all the recent events and updates of the UBM churches across Mumbai. The About Us page talks about the brief history of our Basel Mission churches. It also speaks about the faith and the order, and of course, the liturgy, which is the crux of our Christian congregation and is used to worship God in spirit and in truth. The next tab talks about the centers across Mumbai. Then we have a tab which talks about the various ministries that the Basel Mission churches are involved. To name the few ministries, they are the outreach ministry, the Sunday school ministry, the youth ministry, the men's fellowship, the women's fellowship, and we also have a tab for the prayer requests. We have a prayer request form which you can fill in the prayer request, and our prayer warriors will be praying for you 24/7. We also have a page for the events. On this page, we have the list of all the events that are going to take place for the next quarter. There is a dedicated page for our digital magazine, the Basel Chronicles. The Basel Chronicles will have an option to actually download the soft copy of the Basel Chronicles in 3 languages, namely Kannada, English, and Hindi. We also have a donation page. We have tied up with the India-renowned BillDesk Payment Gateway, which is one of the topmost service providers in the country in terms of receiving online payments. We assure you that your payments are made in a safe and secure environment, and the details of your financial transactions will be confidential. This page has taken care of all the offerings that our church collects. Some of the offering types are as listed on your screen: the regular donations, the regular church offerings, the regular church membership contribution, the burial fund, the tithe, harvest offerings, carols offerings, medical endowment offering, poor fund offering, local church building fund offering, central church building fund offering, outreach ministry fund, silver jubilee scholarship offering, golden jubilee scholarship offering. Last but not the least, our warriors
who have enabled to put this website into the shape and form that you see it on your screen. I would like to extend my thanks and gratitude for the untiring effort of our project lead, none other than Pastor Calvin Maben. He has toiled relentlessly to ensure that the website is in its best shape and form as you see it on your screen and up live and kicking on this auspicious day of harvest. Well, I would also like to thank the website development, Ziva Technologies, and the proprietor for Ziva Technologies, Mr. Sumit Bangera from our own Navi Mumbai Shalom Church. For the strategic initiatives, I would like to also thank Mr. Alvin Karkada and Ryan Palan for putting the strategies together for this website. On the proofreading, I would like to thank Pastor Ian Ayman, Mrs. Lydia Ambler, and Ms. Joanna Nair for their respective roles. Also, as far as the content is concerned, I would like to thank all the pastors across the UBM churches for helping and supporting for the content development. Thank you very much and God bless. Amen. ನಾವೀಗ ಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 368ನೆಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 368ನೆಯ ಸಂಗೀತ. ಈ ಸಂಗೀತದ ಮೊದಲನೆಯ, ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಚರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡೋಣ. ದೇವ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಾಳು ಸೊತ್ತು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. Shall we bow our heads and look to God in prayer as we seek the blessings of God upon this rice paddy and also seek His blessings upon every home, every family, every individual.
shall we bow our heads? I encourage each and every one of you at this moment to take a moment in your lives as you bow your heads in the presence of God, thanking Him for all the bounteous blessings that He has bestowed through these challenging days. Yes, we are living in times of anxiety, of uncertainty, of fear. But dearly beloved, as we come before the presence of God and we seek His blessings upon this paddy, we are reminded that here is a God of new beginnings, a God of multiplication. Let us quieten our hearts and say thank you to Him at this moment. Bless the Lord, O my soul, and all my inmost beings, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Eternal God, as we come before your holy presence this morning, we seek your blessings upon each and every one of us, O Lord. For without you, we cannot do anything. As your word reminds us that blessings does not come from the east or the west, but it comes from God above. And Lord, even as I raise before your presence, Lord, this paddy, yes, Lord, year after year, we receive this, and we are reminded of the grain that is to die and the grain that again springs up with a newness of life. We pray, Lord God, as we bless in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, receiving, understanding, and experiencing your presence in our life. At this moment, we also want to thank you, O Lord, for the blessings and the offerings that your people have gathered this morning, O Lord. We pray that you would bless every hand that is offered unto you. We pray for all those who are celebrating their birthdays, wedding anniversaries, and various such important occasions. Lord, as they enter into a new year, may they experience your goodness, mercy, and loving kindness. Once again, Heavenly Father, we thank you for this wonderful celebration of harvest that we have year after year, that we can express and say thank you to you. I pray, Lord God, that you would bless every person's work, business, the education of our children, the talents that you have blessed our several churches with. And Lord, as we use it for the extension of your kingdom in thy vineyard, O Lord, we pray it would be a sweet-smelling sacrifice before your eyes. Once again, we give you all the glory, honor, and praise that is due unto your holy name. Receive these humble gifts of your children. We pray all this in the most mighty and matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕರ್ತನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ನಂತರ ಸಭೆಯವರು ಕೇಳೆಂಬನು ರಾಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತೆ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರೇ, ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾತರಾಗಿರುವ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು. ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು, ಲಾಭವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ, ಭೂನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನು ಸಂತೈಸು. ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸು. ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ಸಭೆ ಕೇಳೆ
ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮ ಊರು ನಾಡುಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕನೆ ಬರುವ ದುರ್ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡು. ನಮ್ಮನ್ನಾಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. ದೇಶವು ಎದುರಿಸುವ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡು. ಸಭೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುವಂಥವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡು. ಅನ್ಯಾಯ, ಬಲಾತ್ಕಾರಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿದು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಸಭೆ ಸರ್ವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಯೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಕುಮಾರನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಸ್ತ್ರ, ವಸತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು. ಮನೆಗಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು, ಅಂತೂ ಸರ್ವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಸಭೆ ಆಮೆನ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತೂ ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವೂ ಬಲವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ ಸದಾಕಾಲವೂ ನಿನ್ನವೇ. ಆಮೆನ್. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯನು, ನಿರಂತರ ಸ್ತುತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕವನೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪನೂ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸತ್ಪ್ರೇರಣೆ ಒಳಪಡಿಸುವ, ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳನ್ನು ಫಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಐಕ್ಯವು ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಲಿ. ಆಮೇನ್.